जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे प्रथम श्रेणीर शिक्षण सोपान रेजिस्टर पूरण 2025-26 पाई जहाँकि रही सेप्टेम्बर मासर आमे संकलन फर्द पूरण करने किपरि देखिबा। आशा करुछि भिडियोटी निश्चय भावे आपण मानकु भल लागिबो। एठी रोल नंबर पाखरे आपण माने निज निज पिलांकर नाम लेखि नेबे। एठी रही शिक्षण सोपान रेजिस्टर निमंते मार्गदर्शिका। यही मार्गदर्शिका को आपण माने भल रूपे पढ़ी नेबे। देखंतु एठी गोटे लाइन लेखा होईची यही संकलन माने जो संकलन फर्दटी रही सेप्टेम्बर डिसेम्बर एवं मार्च मासरे करा जिबार व्यवस्था रही। एबे सेप्टेम्बर मासर संकलन फर्द पूरण करिबा, पुणी संकलन फर्द आसीबो डिसेम्बर मासरे, पुणी आसीबो मार्च मासरे। प्रथमे देखंतु यही रेजिस्टर किपरि पूरण करिवे ना हमर तीनोटी प्रतीक रही ना जो पिला माने विद्यालय आसुछंती किंतु दक्षता हासिल करि पार नाहंती तांको आमे रेड ट्रायंगल देबा। जदि पिला माने दीर्घ समय अनुपस्थित रहउछंती ए चिन्ह रे चिन्हित करिबा। तापरे प्लस चिन्ह केउ मानकु देबा ना जदि पिलाटी श्रेणी भित्तिक दक्षता हासिल करि पारुछि शिक्षकक सहायता नेई तांको आमे प्लस चिन्ह रे चिन्हित करिबा। पिलाटी जदि श्रेणी भित्तिक दक्षतार पारंगमता हासिल करिछि ताहले ताकु आमे स्टार चिन्ह रे चिन्हित करिबा। देखंतु सेप्टेम्बर मासर संकलन फर्द यह रही भाषा उपरे। एठी जो आपण माने देखुछंती 4 ब्लॉक अप्रोच मौखिक भाषार विकास, डिकोडिंग, पठन एवं लिखन आधारित समस्त दक्षता एवं उपदक्षता एठी रही। 1 2 3 4 5 रोल नंबर पिला माने मोर से मानंको आमे किछिटा उपदक्षता बा दक्षता रे चिन्हित करिछे। समस्त करा जाय नाही। एहार कारण मु आपण मानकु कहि रखे। एठू आपण आमे देखुछे जे यही जो दक्षता उपदक्षता गुड़ी को आमे केउ केउ दक्षता उपदक्षता पूरण करिबा। एठी देखंतु मु किछि मार्किंग करिछि, एटा आपण मानकु मु भल रूपे बुझेई देबी। आमर सेप्टेम्बर मासरे प्रथम समाप्ति सूचक मान निर्धारण होइथिला। एही मान निर्धारणर मार्क आधार रे आपण माने निज निज पिलांकु मार्किंग करिवे। मोर देखि पारुछंती एही परि भाबरे प्रश्न पत्रटी थिला। एही प्रश्न पत्र रे मोर मात्र 7टी क्वेश्चन रहिछि। ये रहिछि लिखित क्वेश्चन 7। देखंतु लिखित क्वेश्चन एठी देखंतु ये रही आमर प्रथम समाप्ति सूचक मान निर्धारणर भाषार मौखिक प्रश्न जहाँकि 20 मार्क रही 5टी प्रश्न रही। तापरे आमर 20 मार्क लिखितर सेहीपरि 30 मार्क रही। प्रथमे आमको कौन करिबार अछि ना आमर प्रति प्रश्न केउ केउ उपदक्षता सह जाउछि बा टच करूछि सेही आधार रे आपण माने ता पार्श्व रे लिखि नेबे। देखंतु ये 1 नंबर रही शिक्षकंक ठारू शुणी 3टी अवना पद लिखिब। तो यह आमर केउ उपदक्षतार जाउछि आमे प्रथमे उपदक्षतारू देखि नेबा। देखंतु ये रही रिटर्न रो 1 नंबर टी जहाँकि शुणी करी लेखुछि माने लिखन रे जाउछि। 1 नंबर रे 5 मार्क अछि, आमे 1 नंबर पाखरे 5 मार्क लिखि नेबा। सेहीपरि देखंतु रिटर्न रो 2 नंबर रे 3 मार्क अछि। यह रही ओराल रो आमर रिटर्न रो 2 नंबर क्वेश्चन रे 4 मार्क रही। 3 नंबर क्वेश्चन रे 4 मार्क रही। 4 नंबर क्वेश्चन रे 4 मार्क रही। 5 नंबर क्वेश्चन रे 5 मार्क। 6 नंबर क्वेश्चन रे 4 मार्क। 7 नंबर एठी देखंतु 7 नंबर क्वेश्चन रे रहिला 4 मार्क। टोटाल 7टी आमर लिखित प्रश्न थिला। एबे देखिबा मौखिक रो। देखंतु ओराल रो ओ माने मु नेछि ओराल रो 1 नंबर रे 3 मार्क अछि। ओराल रो 2 नंबर रे 3 मार्क अछि। ओराल रो 3 नंबर रे 6 मार्क अछि। सेही पर देखंतु ओराल रो 4 नंबर रे 4 मार्क रहिछि। ओराल रो 5 नंबर रे 4 मार्क रहिछि। एही परि भाबरे आपण माने मध्य कोन करिवे ना जेउ प्रश्न गुडी को आपण मानकर एही दक्षता उपदक्षता को टच करूछि बा सेही आधार रे हेछि। प्रथमे प्रश्न गुडी को देखि आपण एठी कोउटी केते मार्क रहिला, रिटर्न रे केते मार्क, ओराल रे केते मार्क, जो केउ केउ दक्षता उपदक्षता आपणकर प्रश्न रे आसीछि प्रथमे ताकू मार्किंग करि नेबे। तेणु एहीपरि भाव मु मार्किंग करि नेछि। तो एहीपरि भाव आपण माने मध्य आपण मानक प्रश्न पत्र को देखि
କେଉଁ ଉପଦକ୍ଷତାରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମାର୍କିଂ କରିନେବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣର 30 ମାର୍କ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଓରାଲ 30 ମାର୍କ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେହି ଉପଦକ୍ଷତା ଯେଉଁ ଓରାଲର 3 ନମ୍ବରରେ 6 ମାର୍କ ଥିଲା ସେଠୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି 6ରୁ 6 ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବେ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ମାର୍କିଂ ମାନେ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିନେବେ। ସେହିପରି ଓରାଲଟାରେ ମୋର 2 ନମ୍ବରର 4 ଜଣ ପିଲା ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପିଲା ଷ୍ଟାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓରାଲର 1 ନମ୍ବରରେ 5ଟି ଯାକ ପିଲା ମୋର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓରାଲର 4 ନମ୍ବରରେ ମୋର 5 ଜଣ ପିଲା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିନେବେ। ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ଉପଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, ସେହି ଆଧାରରେ ମାର୍କିଂ କରିନେବେ ଏବଂ ସେହି ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିନେବେ। ଏଠି ମୋର ପ୍ଲସ୍ରେ 5 ଜଣ ରହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକଳନରେ କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ଲସ୍ରେ 5 ଜଣ ଲେଖିନେଲି, ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ 0 0 ପକାଇନେଲି। ସେହିପରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶାଇଦେଲି 4ଟି ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିନେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଉପଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ପ୍ରତୀକ କେତୋଟି ରହିଲା, କେଉଁ ପ୍ରତୀକ କେତୋଟି ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଲି। ମୋର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, 22ଟି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକ ଅଛି ଏବଂ 13ଟି ମୋର ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ ଅଛି। ଏହା କରିବାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏଥର ଯେଉଁମାନେ MCM ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମଟି ଆସିଥିଲା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ମାଗୁଛି ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଷ୍ଟାରରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ଅଲଗା, ଡିକୋଡ଼ିଂର ଅଲଗା, ପଠନର ଅଲଗା, ଲିଖନର ଅଲଗା କାଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଭାଷାରେ କେତେଜଣ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଷାରେ କେତେଜଣ ଷ୍ଟାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଷାରେ କେତେଜଣ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲରେ ଅଛନ୍ତି କାଢ଼ିବାକୁ କହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟୋଟାଲର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। କେତୋଟି ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ପ୍ଲସ୍ରେ, କେତେଜଣ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲରେ, କେତେଜଣ ଷ୍ଟାରରେ ରହିଲେ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ବାହାର କରିବା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାର ମୁଁ ଲେଖିନେଇଛି ଏଠି ମୋର ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା 7ଟି ରହିଲା, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 5, ତେଣୁ ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରତୀକ ହେଲା 35। 35ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମୋର ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ 13 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ, ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ 13 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ରେ 22 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 13 ଜଣ ପିଲା ରହିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକ 13ଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକର ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢ଼ିବା କେତେ ନା 13/35 × 100 ଯାହାକି ହେଲା 35 ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରତୀକ ଆସିଲା 37%। ଏ 37% ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପିଲା, ଟୋଟାଲ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 5, ତେଣୁ 5ର 37% ବାହାର କରିବା ଯାହାକି ଆସିଲା ମୋର 5 × 37/100 କଲେ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଟୋଟାଲ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 5 ଜଣ ହେଲେ ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ମୋର ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ରହିଲେ, ଆଉ ମୋର କେତେ ଜଣ ପିଲା ପ୍ଲସ୍ରେ ରହିବେ ନା 5 ବିୟୋଗ 2 ହେଲେ 3 ଜଣ ରହିଲେ। କାହିଁକି ନା ମୋର ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରୋସିଜରରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ପୁଣି ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିକି କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର 5 ଜଣ, 2 ଜଣ ରହିଲେ ଷ୍ଟାରରେ, 3 ଜଣ ରହିଲେ ପ୍ଲସ୍ରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିନେଲି ନା ଭାଷାଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଡିକୋଡ଼ିଂ, ପଠନ ଓ ଲିଖନରେ ମୋର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଓ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ମାନେ ସେହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିନେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ଲକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି ଦେଇଛି। ସେହି ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ସମୀକ୍ଷା ଆଧାରିତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଓ ଉପଦକ୍ଷତାରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଷ୍ଟାର ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତୀକ ଆଧାରରେ ଏଠି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନାଟି ଲେଖିଛି। ତାପରେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି, କବିତାକୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଅକ୍ଷର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରିତ ଖେଳ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରା
ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରତୀକରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ତାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିନେବେ। ତଳେ ରହିଛି ତାରିଖ ଆମେ 30/9/2025 ନେବା, ଆପଣମାନେ 31/9/2025 ମଧ୍ୟ। ତାରିଖରେ ମୁଁ 30/9/2025 ଲେଖିଛି। ଏଠି ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 5, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ତାହା କରିନେବେ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, CRCCଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ତାପରେ ଇଏ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଗଣିତର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଏଥି ରହିଛି ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଧାରିତ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା, ଯାହାକି ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଏହି ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଯାହାକି ଏଠି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଧାରରେ ଟୋଟାଲ 8ଟି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 5ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଗଣିତର ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି 20 ମାର୍କର ରହିଛି। 1 ନମ୍ବରରେ 4 ମାର୍କ, 2 ନମ୍ବରରେ 4 ମାର୍କ, 3 ନମ୍ବର 4 ମାର୍କ, 4 ନମ୍ବର 2 ମାର୍କ ଏବଂ 5 ନମ୍ବର 6 ମାର୍କ ଏବଂ ଲିଖିତର 30 ମାର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଉପଦକ୍ଷତାରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ମୋର ରିଟର୍ଣ୍ଣର 7 ନମ୍ବରରେ 5 ମାର୍କ, ଯାହାକି ପାଖ ଦୂର ହାଲକା ଓଜନିଆ ଏଠୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଓରାଲର 5 ନମ୍ବରରେ 6 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ ଏହି ଉପଦକ୍ଷତାରୁ ମୋର 11 ନମ୍ବର ଆସିଛି, 11 ମାର୍କ ଆସିଛି। ଏହି ଉପଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି, ଏହି ଆଧାରିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ 1 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ ରହିଛି, ଯାହାକି 2ରୁ 2 ପିଲାଟି ଆଣିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣର 2 ନମ୍ବରରେ ମୋର 3 ମାର୍କ, 3 ନମ୍ବରରେ 2 ମାର୍କ, 6 ନମ୍ବରରେ 5 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ ଏହି ଉପଦକ୍ଷତାରୁ 9 ମାର୍କ ଆସିଛି। ଏଠୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ଦେଇନେବେ। ଓରାଲର 1 ନମ୍ବରରେ 4 ମାର୍କରୁ ଓରାଲର 1 ନମ୍ବରରେ 4 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ଆମର 4 ମାର୍କ ଆସିଛି ଏହି ଉପଦକ୍ଷତାରୁ। ସେହିପରି ଏହି ଉପଦକ୍ଷତାରୁ 17 ମାର୍କ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ଉପଦକ୍ଷତାରୁ 7 ମାର୍କ ଆସିଛି। ଓ ମାନେ ଓରାଲ, W ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିନେବେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତାରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିତ କରି ପିଲାମାନେ ସେଥିରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକରେ ଚିହ୍ନିତ କରିନେବେ। ଏଠି ମୋର ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲର ପିଲା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପଦକ୍ଷତାରେ 3 ଜଣ ପିଲା ଷ୍ଟାରରେ, 2 ଜଣ ପିଲା ପ୍ଲସରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ସଂକଳନରେ 3, 2 ଲେଖିନେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେଲା ପରେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ଲସରେ 19 ଜଣ ଏବଂ 19ଟି ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ପ୍ଲସର ଏବଂ ଷ୍ଟାରର 11ଟି ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପ୍ରଥମ MCMରେ ଏଥର ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମ ଆସିଥିଲା ସେଠି କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତରେ ଷ୍ଟାରରେ ରହିଲେ, ପ୍ଲସରେ ରହିଲେ, ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଆଧାରରେ ଏହି ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗଣିତରେ ମୋଟ 6ଟି ଉପଦକ୍ଷତା ରହିଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ଆପଣଙ୍କର ଯେତୋଟି ଉପଦକ୍ଷତାରୁ ଆସିଥିବ ଆପଣ ସେତୋଟି ଉପଦକ୍ଷତା ଇଣ୍ଟୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 3, 4, 5, ତେଣୁ 6 ଇଣ୍ଟୁ 5 30। ମୋର ଟୋଟାଲ ପ୍ରତୀକ 30 ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଉପଦକ୍ଷତା ମୋଟ 6ଟି ରହିଛି। 3ଟି ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଉପଦକ୍ଷତା 6ଟି ରହିଛି, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 5, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ 6 ଇଣ୍ଟୁ 5 30। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ମୋର 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଲା 11/30 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଯାହାକି 37%। ତାପରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଜଣରୁ 37% ମୋର ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ, ତେଣୁ 2 ଜଣ ପିଲା ହେଲେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 37/100 କଲେ। ଯଦି ମୋର 5 ଜଣରୁ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରତୀକରେ ରହିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତୀକରେ ମୋର 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ ଆସିଲା 3 ଜଣ। ମୋର କାରଣ ମୋର ରେଡ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେବେ କେଉଁ ପ୍ରତୀକରେ କେତେ ପିଲା ରହିଲେ।
तापरे एठी समीक्षा रे लिखि नेबे संख्या ज्ञान आधारित संख्या ज्ञान अंतर्गत आमर तीनोटी दक्षता थिला प्रागणितिक धारणा संख्या परिचय संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया रे मोर 2 जण शिक्षार्थी स्टार प्रतीक रे एवं 3 जण शिक्षार्थी प्लस प्रतीक रे अछंती। एठी तळे तारीख पकई नेबा तापरे शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर रहिबो तापरे मोट पिला संख्या एठी रहिबो। देखंतु आगामी कार्य योजना कौन नेबा मु प्रतीक आधार रे करिछि आपण माने मध्य प्रतीक आधार रे करिनेले भलो काहेकिना शिक्षण सोपान आपण मानकर एमसीएम रे केउ प्रतीक रे केते जण पिला अछंती सेही आधार रे प्रश्न आसुची तेनु मु एई थर सेही आधार रे हमर शिक्षण सोपान रजिस्टर टी को लिखिछि। स्टार प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी माने प्रागणितिक धारणा संख्या परिचय संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया आधारित शिक्षण कार्य करिबारे निज सहपाठी को सहयोग करिवे। प्लस प्रतीक रे थिबा शिक्षार्थी मानकर दक्षता उपदक्षता आधारित कार्यर अभिवृद्धि निमंते चित्र को गणिबा संख्या सूचक चिन्हिबा तुलना करिबा जीके किटर माली हलदिया घन आदि वास्तव वस्तु साहाय्य मिसाई पुनः गणन आधारित कार्य वास्तव वस्तुरु किछि वस्तु बाहर करी पुनः गणन आधारित कार्य बारंबार अभ्यास कराइबी। तेणु एहिपरि भाव में आपण माने आगामी कार्य योजना लिखि नेबे। एठी आमर शिक्षण सोपान रजिस्टर पूरण सरी जाइछि। आम प्रगति आम पदक्षेप संकलन फर्द पाई नाही तेणु आमे शेष पृष्ठाटी लिखिबानी। आशा करुछि भिडियोटी निश्चय भाव आपण मानकु भलो लागिथिबो। जदि मो भिडियोटी आपण मानकु भलो लागे दयाकरी भिडियो को लाइक करिवे शिक्षक बंधु मानकु शेयर करिवे मतामत कमेंट माध्यम रे देबे एवं जेउ बंधु माने मो चैनल रे नुआ सह जोड़ी होउछंती निश्चय भाव सब्सक्राइब करने को अनुरोध रहुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।